Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Inder, and today in this video I will share task 1. Okay, and particularly we will talk about process chart. ठीक है, particularly ਆਪਾਂ process chart ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ and task 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ properly explain ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ अगर तुम हाल तक मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो एंड बैल आइकन भी जरूर प्रेस करो ताकि तुम अगे आने वाली वीडियोज़ मेरी मिस ना कर सको, तो नोटिफिकेशंस मिलते रहन। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So the statement is the diagram describes the recycling process of aluminium cans। ठीक है, aluminium cans ने जिद्दां कोक दियां हुंदियां ने, ठीक है, उन्हां दा जो recycling process है वो दस रहा आपां नूं डायग्राम। ठीक है, सो डायग्राम देखो, सब तो पहला की हो रहा है यूज्ड कैनस नूं आपां डस्टबिन दे विच पाउने, उस तो बाद विच एक ट्रक आउंदा जिहड़ा कि उन्हां नूं कलैक्ट करदा आ। दैन वो की करदे ने, कलैक्टड कैनस नूं जो ट्रक है वो फैक्ट्री तक पहुँचदा करदा आ। ठीक है, उत्थे जाके क्लीनिंग प्रोसैस हुंदा आ, सॉर्टिंग हुंदी है, उन्होंने छोटे छोटे पीसिस विच श्रैड किया जाता है, तो उन्होंने कंप्रैस करके छोटा कर दिता जाता है। उस तो बाद विच उन्होंने की है लाइक उन्होंने मैल्ट कर दिता जाता है टैंपरेचर के उपर हीट करके। दैन वह एक रोल बना दिता जाता है एलूमीनीयम का एंड उही रोल नूं दैन कैन दे विच कन्वर्ट किया जाता है। दैन उही कैनस दे विच अगे उन्होंने कैनस नूं अगे मतलब सेल वास्ते यूज़ कर लिया जाता है। तो 74% जो कैनस यूके दे विच यूज़ होंदियां ने वो रिसाइकल्ड होंदियां ने, वो यही प्रोसैस नूं फॉलो करते हैं यूके दे विच। 74% कैनस जो होंदियां ने, बाकी ने न्यू बनदियां ने। ठीक है, 74% कैनस हमेशा उत्थे रिसाइकलिंग की वजह रिसाइकलिंग के नाल ही यूज़ कीतियां गईयां होंदियां ने, ये इन्होंने दस्सिया है। ठीक है, सो एलूमीनीयम का रिसाइकलिंग प्रोसैस है। सब तो पहला आप गल करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन आप किस तरीके नाल लिख सकते हैं। ओके, सब तो पहला एक नॉर्मल जिहा मैथड है जिन्होंने आप लिखते हैं द डायग्राम इलस्ट्रेट्स हाउ एलूमीनियम कैनस आर रिसाइकल्ड। ठीक है, डायग्राम इलस्ट्रेट कर दी है, मीन शो कर दी है हाउ एलूमीनियम कैनस आर रिसाइकल्ड। एलूमीनीयम कैनस रिसाइकल्ड किदां कीतियां जांदियां ने। ठीक है, जिद्दां आपां इत्थे सिर्फ ये चीज़ चेंज की है, उन्होंने उपर इंट्रोडक्शन दे विच लिखिया सी रिसाइकलिंग प्रोसैस ऑफ एलूमीनीयम कैनस। तो आपां इत्थे की लिखता, उन्होंने कहा सीगा कि डायग्राम डिस्क्राइब कर दिया कि रिसाइकलिंग प्रोसैस की है एलूमीनीयम कैनस का। आपां इत्थे लिखता उन्होंने रिफ्रेज करके कि डायग्राम शो कर दी है हाउ एलूमीनीयम कैनस आर रिसाइकल्ड, कि एलूमीनीयम कैनस नूं किस तरीके नाल रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, सो एक ये ईजी वे है इनू जल्दी तो जल्दी लाइक अपनी इंट्रोडक्शन जल्दी कंप्लीट करन दा एंड ये पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करन दा। एंड सैकेंड जो तरीका मैं यूज़ कर रहा इंट्रोडक्शन लई, ठीक है, वो की है जो आप एलूमीनीयम कैनस ने ना जो प्रोसैस उन्हें पहला लिख रहे हैं, जो आप लिखे ना द डायग्राम इलस्ट्रेट्स, इनू आप एंड दे विच लिखे लाइन दे। लैट्स सी कितना लिखा है। वेरीअस स्टेजेस इनवॉल्वड इन द रिसाइकलिंग प्रोसैस ऑफ एलूमीनियम कैनस आर पिक्चराइज्ड इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेज जो हैगियां ने, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस जो हैगियां ने ये रिसाइकलिंग प्रोसैस दियां। ठीक है, ये की कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस जो इनवॉल्वड इन रिसाइकलिंग प्रोसैस दे विच वो की ने आर पिक्चराइज्ड इन द गिवन डायग्राम, वो दिखाईयां गई ने गिवन डायग्राम दे विच। ओके, सो इस तरीके नाल आपां डायग्राम आपां इंट्रोडक्शन दोनों तरीके नाल लिख सकते हो, जिहड़ा भी तुहानूं बेनीफिशियल लग रहा सेम वे तुसीं फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ द बीपी कम्स। ठीक है, बीपीज़ दे विच आपां की है जो रूल आपां इत्थे फॉलो कर रहे हैं वो की है इज़ और आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज़ लगेगा या फिर आर लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी नाल उहदे। ठीक है, सो ये पैसिव दे विच आपां प्रोसैस चार्ट में लिखते हैं। अगर तुहानूं नहीं पता, अगर एक चीज़ है तो आपां इज़ यूज़ करांगे, अगर बहुतियां चीज़ों की गल हो रही है तो आपां आर यूज़ करांगे। ठीक है, तुहानूं बीपीज़ दे विच भी दस्सिया जाएगा कि कित्थे किवें यूज़ करना है। सो द यूज्ड कैनस आर डिस्कार्डड। ठीक है, डिस्कार्डड मीनस कि यूज्ड कैनस जो होंदियां ने उन्होंने सिट्टिया जाता है। ठीक है, डिस्कार्ड वर्ब की फॉर्म से आप इतने थर्ड फॉर्म यूज़ की डिस्कार्डड एंड आर लग गया बिकॉज कैनस यूज़ किया इतने। ठीक है, द यूज्ड कैनस आर डिस्कार्डड, यूज्ड कैनस नूं सिट्टिया जाता है। देयर आफ्टर लाइक आफ्टर दैट द सिनोनिम है, आफ्टर दैट की जगह पर आप देयर आफ्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देयर आफ्टर द कैनस आर कलैक्टड। ठीक है, उस तो बाद कैनस आर कलैक्टड, कैनस कलैक्ट कीतियां जांदियां ने। ठीक है, कैनस आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, कैनस आर कलैक्टड एंड द कलैक्टड यूज्ड कैनस। ठीक है, मतलब जो कलैक्ट कीतियां सीगियां यूज्ड कैनस आर दैन ट्रांसपोर्टेड वाया ट्रक्स टू द रिसाइकलिंग सेंटर। ठीक है, फिर ट्रक की मदद के नाल उन्होंने की किया जाता है रिसाइकलिंग सेंटर तक लैके जाया जाता है। ठीक है,
ਕੈਨਸ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਆਰ ਕਲੀਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਅਰ all the impurities are removed from the cans and are sorted। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ BP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 BPs ਬਣਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ BP ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ these cans are shredded and compressed through a machine। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਸ਼ਰੈਡਡ, ਆਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। these cans are shredded and compressed through a machine। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕੈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕੈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਹੀਟਡ ਐਂਡ ਮੈਲਟਡ ਇਨਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਦ ਮੋਲਟਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਲਟਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੋਲਟਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦ ਮੋਲਟਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਐਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਲਟਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਅਰਾਊਂਡ 2.5 to 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਥਿਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੋਲ 2.5 to 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਥਿਕਨੈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। These rolls are shaped into aluminium cans in factories and ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, these rolls are shaped into aluminium cans in factories। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਦੀ। ਐਂਡ these recycled products are finally sold। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਸੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਸੋਲਡ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 74% ਆਫ ਆਲ ਕੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਕੈਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 74% ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਰੀਸਾਈਕਲਡ, ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਸਟਲੀ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੀ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ BP ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ BP ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 150 to 180 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਡਾਊਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਫ ਆਲ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ, ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੌਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਗਨਸ ਵਿਦ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ
ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਦ ਸੇਲ ਆਫ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਕੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਕੈਨਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਜੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ ਹਾਊ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਆਰ ਰੀਸਾਈਕਲਡ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਨ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।